stream of paise, whatever you see me is a media person, but I'm requested here to tell you how to get into my head. It was a tremendous experience with me, with an exposure of a mixed youth coming from all across the state, and interaction which I had, especially this is not my domain and it's a green field for me, but the way they enthusiastically participated, I think with courses and with all the interaction in the last couple of sessions they have been doing it, I'm sure it will have a great impact in their future course of life. And in fact, they are fortunate and privileged to have this kind of an backup information and support in the beginning of their career itself. What we've attempted to do is to develop an IEC BCC plan for all the 16-17 districts that are here. The objective is to be able to identify, they already have district Swachhata plans. We are here to refine it. We are here to use the CAS model to see how the current district plans can be refined, can be really streamlined, focused to get the desired output. The last 2 days have been very inspiring. I mean, we've gone a long way in the last couple of days. We've managed to analyze behaviors. There are some very interesting aspects that have come out, how they have looked at their situation in the district in terms of how conversion from insanitary to sanitary toilets is a challenge. So they have looked at what are those barriers to it. Once the barriers have been mapped, they've identified who are the key stakeholders with whom they can partner, they can work with, that they are already working with. What are the different types of range of activities, communication approaches that they can adopt, they can undertake to involve these stakeholders, partner with them to reach every household, every village, every block, every person in the district, and actually create a movement of people where Assam pushes its way forward faster and in a much accelerated way towards achieving the goal of being ODF. And I really wish that they will do it very soon. UV Photos photographer. আজি ইয়াতে স্বচ্ছ ভাৰতৰ এটা ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত ৱৰ্কশ্বপ কৰিলোঁ। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং অডিয়েঞ্চ হয়, তেওঁলোকে খুব ইণ্টাৰেষ্ট দি শুনিলে। বেচিকেলি তেওঁলোকক এটা বস্তু প্ৰয়োজন আছিলে, মোবাইল ফটো দি কেনেকৈ ডকুমেণ্টেশ্যন ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰি। মোবাইল ফটো দি আমি খুব ভাল ডকুমেণ্টেশ্যন ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ওপৰত কিছু কথা ক'লোঁ, তেওঁলোকে কি বিচাৰে সেইখিনি মই দিব ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ভাল পোৱা বুলি কৈছে। সেইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম ডকুমেণ্টেশ্যন ফটোগ্ৰাফিৰ ওপৰত কৰিছোঁ ৱৰ্কশ্বপ, বহুত ভাল লাগিছে। মই আহিছোঁ গোসাইগাঁও ডিভিজনৰ পৰা। মই এছ'চিয়েট মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী প্লাছ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ গোসাইগাঁও PH ডিভিজনৰ। মই আজি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ, আহি পেলাই আমাৰ আজি ট্ৰেইনিং ছেশ্যনটো খুবেই ভালেই হৈছে। আমি বহুত বস্তু জানিব লগা আছিলে, আমি কিছুমান মানে পাব্লিকৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে এই বস্তুখিনি আমি এতিয়ালৈকে জানিছোঁ, যাৰ ফলত আমি যেতিয়া ফিল্ডত যাম মানুহখিনিক আমি ইউজ কৰা বা লেট্ৰিনটো টয়লেটটো ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ অ'পেন ডেফেকেশ্যন কেনেকৈ ফ্ৰী কৰিব পাৰি তাকে আমি চেষ্টা কৰিম। আজি যথেষ্ট উপকৃত হৈছোঁ। নমস্কাৰ, মই হীৰৰ্থ গগৈ, স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ MNE স্পেচিয়েলিষ্ট। আজি এই ৱৰ্কশ্বপলৈ আহি যথেষ্টখিনি শিকা হ'ল ফটোগ্ৰাফীৰ বিষয়ে। মোৰ চখ আছিল সৰুতে ফটোগ্ৰাফীৰ বিষয়ে, কিন্তু সময়ৰ হেৰিত শিকা নহ'ল। আজি যথেষ্টখিনি শিকা হ'ল, ভাল লাগিল। আৰু জিঅ' টেগিঙৰ যোনটো মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো লৈছিলোঁ, তাতো মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন লোৱাৰ স্বত্তেও ধৰক আৰু কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ হওঁতে অডিয়েঞ্চৰ পৰা বহুতখিনি শিকা হ'ল। গতিকে মই আজি লাভৱান বহুত এই ৱৰ্কশ্বপটো এটেণ্ড কৰি।
আৰু ধন্যবাদ সকলোকে থেংক ইউ নমস্কাৰ মোৰ নাম ছবিৰ আহমেদ মই নডেল অফিচাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট গুৱাহাটী ডিভিজন 1ত বহোঁ আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম IC আৰু IC কাম ডকুমেণ্টেশ্যন ৱৰ্কশ্বপ এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ আজি প্ৰথম দিন বৰ্তমান শেষ হ'ব হৈছে আজি এই ৱৰ্কশ্বপটোত আহি খুবেই ভাল লাগিলে ICৰ বিষয়ে বা BCCৰ লগত ৰিলেটেড প্লেন বনোৱা শিকিলোঁ বহুতখিনি আৰু ফিল্ডত ইয়াক ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবলৈ বহুতখিনি সুবিধা হ'ব বুলি আশা কৰোঁ আৰু আগন্তুক 2 দিনত আৰু ইয়াৰ পৰা বহুত বস্তু আহৰণ কৰিব পাৰিম যিবোৰ আমাক ফিল্ডত বহুত সহায় কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ লগতে আজি 2-3টা বহুত নতুন বস্তু শিকিলোঁ যেনে ক্যাশ বা ক্যাটছ যিখিনি আমাৰ নলেজত নাছিলে আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বিতংভাৱে আমি জানিবলৈ পাম আৰু যিবোৰে ফিল্ডত আমাক কনষ্ট্ৰাকশ্যনত প্লাছ মটিভেশ্যনত আৰু মানুহক বুজাবলৈ বহুত সহায় কৰিব সো আজি আপোনালোকক বেসিক্যালি জাস্ট ইন শর্ট কনভার্জেন্সৰ কথা পাতিম যে কনভার্জেন্স আমি যে কৈ আছোঁ স্কুলৰ লগত বা আংগনবাড়ীৰ লগত কিয় দৰকাৰ সো জাস্ট লাইক দ্যাট ওয়ার্ক ইজ অলসো লাইক দ্যাট আপুনি যদি কামক ভাবে যে ইমান গোটেই ডিস্ট্রিক্ট বা প্ৰে এনেকুৱাকৈ কাম কৰিলে হৈ গ'ল আৰু গোটেই দিন কি 10 বছৰ 15 বছৰটো নহ'ব কিন্তু আপুনি যদি এইটো ডিভাইড কৰি লয় যে ঠিক আছে এইটো এৰিয়াত আমাৰ অলৰেডি কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ গৈছে আমি আৰু সেইবিলাক এৰিয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন নকৰোঁ তো আমাৰ মেছেজিং কি হ'ব তাতে মেছেজিং হ'ব যে যদি ডিফাংক্ট আছে সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰি লওক আৰু যদি বনোৱা নাই সেইটো বনাই লওক সো কেনেকৈ আপুনি সেইটোত কি ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আপুনি ফলো কৰিব ইট কেনট বি দ্য সেম ফৰ এভৰিৱান ইজন্ট ইট সো এই ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে যেতিয়া বনাব সেই মতে আপোনালোকৰ IPCও ডিজাইন কৰিব লাগিব মোৰ নাম হৈছে প্ৰতাপ চন্দ্ৰ পাত্ৰ মই মানে হোজাই ডিভিজনৰ পৰা আহিছোঁ মই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হোজাই মানে DWSCৰ মই মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী মই আজিৰ যিটো মানে 14 তাৰিখ 17 তাৰিখলৈকে ইয়াত যিটো মানে ICBCCৰ ওপৰত যিটো ৱৰ্কশ্বপ হৈছে এইটো কাৰণে মই কালি আহিছোঁ আৰু আজি মই ইতিমধ্যে ইয়াত ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা এটেণ্ড কৰি আছোঁ এই প্ৰগ্ৰেমটো আমি বহুত ইয়াৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আচলতে আমি ফিল্ডত কিছুমান কাম কৰোঁতে আচলতে আমাৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছে আমাৰ মানে কামখিনি হৈ আছে ফিল্ডত কিন্তু ICBCCৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেট হেৰি কৰা চেঞ্জ কৰাত বা সেইটো প্ৰপাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহুত ক্ষেত্ৰত লেকিং হৈ আছোঁ গতিকে ইয়াত আহি যিটো আমি পাইছোঁ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত সুন্দৰভাৱে বস্তু অলপ ছিষ্টেমেটিকেলি আৰু ভালদৰে মানে ইয়াত কি দেখাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত মানে যিসকল আহিছে আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক বা মানে জিলা স্বচ্ছতা প্ৰেৰকে হওক BRC CRC আহিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হেৰি আহিছে নডেল অফিচাৰ আহিছে এই মানে সকলোখিনি গৈ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে যিখিনি মানে য'ত মানে কনষ্ট্ৰেইন আছিলে ক'ত ভালদৰে এড্ৰেছ কৰিব লাগে সেইখিনি কামখিনি সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰাত বহুত মানে সহায় হ'ব আৰু এই যিটো মানে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ গ্ৰামীণৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম সেইটো মানে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যাতে অসমত মানে সফলভাৱে মানে কৰিব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ এই মানে এই যিটো ৱৰ্কশ্বপ আছে এইটোৱে বহুতখিনি মানে হেল্প কৰিব আৰু আমি বহুত মানে আশাবাদী মোৰ নাম ৰুন্তি চৌধুৰী আৰু মই ষ্টেট কেপাচিটি বিল্ডিং স্পেচিয়েলিষ্ট আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰাম অসমৰ আৰু এই 4দিনীয়া প্ৰগ্ৰাম যিটো হৈছে সেই ৱৰ্কশ্বপটো আমাৰ IC আৰু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে লোৱা হৈছে IC এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এছপেক্ট হয় আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ আৰু তাৰ লগত ডকুমেণ্টেশ্যনটো হয় কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ডকুমেণ্টেশ্যনটো আমি যদিও কৰোঁ সঠিকভাৱে আমাৰ কৰা নহয় চ' এইটো এটা আমাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ আছিলে য'ত আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহখিনি আটাইবিলাককে মানে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ BRC কনচালটেণ্টছ ZSBP আমাৰ প্ৰেৰকবিলাক গোটেইবিলাককে একেলগে লৈ পেলাই আমি মানে যাতে আমাৰ সঠিকভাৱে ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ICটো তাহাঁতি কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত এই প্ৰশিক্ষণটো দিয়া হৈছে মোৰ নাম চিৰঞ্জীৱ শইকীয়া
মই মৰিগাঁও জিলা পানী যোগান সমিতি আৰু অনাময় সমিতিৰ সদস্য সচিব মানে স্বাভাৱিকতে মই মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা আহিছোঁ মৰিগাঁও কামৰূপ জিলাৰ একেবাৰে দাঁতিকাষৰীয়া জিলা কিন্তু গুৱাহাটীৰ নিচিনা এখন চিটিৰ ওচৰত থকা এখন জিলা হিচাপেও জিলাখন যথেষ্ট পিছপৰা বিশেষকৈ চেনিটেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্যান্য বিষয়টো খুব বহুত পিছপৰা কমিউনিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো বেয়া আৰু মানে খুব বানপানী অধ্যুষিত এৰিয়া হোৱাৰ কাৰণে আৰু বেছি অৱস্থাটো বেয়া যি কি নহওক আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো আছিলে আমি নিজে বিশ্বাস কৰোঁ যে যিটো আমি এতিয়া স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ তাত আমাৰ উদ্দেশ্য ঘৰে ঘৰে গৈ শৌচাগাৰ বনোৱাটো মই উদ্দেশ্য বুলি নাভাবোঁ আমি নাভাবোঁ অন্ততঃ আমি ভাবোঁ যে মানুহৰ স্বভাৱৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব কিন্তু স্বভাৱৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ফিল্ডত যেতিয়া কাম কৰিছোঁ দেখিছোঁ যে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু আমি পৰা নাই জানিছোঁ ছামথিং ৱাজ মিছিং কিবা এটা গেপ ৰৈ গৈছে আমাৰ মাজত সেই গেপটো ঠিক আমাৰ কি ৰৈ গৈছে আমাৰ আমি ধৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাক কেনেকুৱা ধৰণে এড্ৰেছ কৰিব লাগে কেনেধৰণে তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি আমাৰ সঠিক দৃষ্টিভংগীৰ অলপমান অভাৱ আছিলে সেইটো আমি ইয়াত আহি পেলাই শিকিবলৈ এটা সুবিধা পাম বুলি মই ভাবিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণ এইটো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ড মই প্ৰথম কৰিছোঁ আৰু মোৰ ধাৰণা আছিলে যে ইয়াৰ পৰা মই ধৰিব পাৰিম যে এই ধৰণৰ যিবিলাক বেৰিয়াৰ আছে তাৰ লগত মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি যিবিলাক সাধনৰ দৰকাৰ সা সঁজুলিৰ দৰকাৰ তাৰ মই ওপৰত এটা সাম্যক ধাৰণা পাম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু সেইটো যথেষ্ট বহুলাংশে মই এতিয়ালৈকে সফল হৈছে কাৰণ ইয়াত এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা কাৰণ 3 দিন 4 দিন ধৰি ইয়াত চলিব আজি প্ৰথম দিনাখন কিন্তু প্ৰথম দিনাখনতে আমাক যিমানখিনি শিকোৱা হৈছে বা যিটো বেছিক যিখিনি আইডিয়া আমাক দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ক'ব পাৰোঁ যে অহা 4 দিনৰ ভিতৰত বা অহা 3 দিনৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি সমল পাম সেই সমলখিনি মানুহৰ মাজত যিটো ভুল ধাৰণা আছে ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাখিনি ভাঙিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আৰু যিটো স্বভাৱৰ পৰিৱৰ্তন যিটো প্ৰকৃততে আমি বিচাৰিছোঁ তাৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত এই ক্ষেত্ৰত আমি বহুত সহায় পাম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস चार दिन के वर्कशॉप का मकसद यही था कि जो बीआरसी, सीआरसी या और बाकी आईसी कंसल्टेंट्स हैं उन सबको हमें कहीं ना कहीं एक पेज पे लाना है, एक लेवल पे लाना है। दूसरा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है चाहे वो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट हो या डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक हो या उससे नीचे हो उस चीज़ को हम किस तरीके से और स्मूथ बना सकते हैं, उस चीज़ को और किस तरीके से फ्लॉलेस बना सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी मकसद था। सेकेंडरी में हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी का वर्कशॉप करवाया। हमने ख़ास किस्म के लोगों को यहाँ पर बुलाया, स्पेशली ट्रेन्ड रिसोर्स पर्सन्स को यहाँ पे हमने बुलवाया ताकि इन लोगों को और ट्रेनिंग दे सकें, इन लोगों से बेटर डॉक्यूमेंटेशन करवा सकें। हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी का सेशन किया, हमने यहाँ पे इंटरनल रिपोर्टिंग के ऊपर ख़ास तवज्जो दे के हमने ये सेशन करवाया, जिसका मकसद यही था कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और एरर रेट जो है, डॉक्यूमेंटेशन में जो एरर रेट होता है उसे हम किस तरह से कम कर सकें, किस तरह से उसे और बेहतर और अच्छा बना पाएँ। अब आगे चलकर हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ये 4 दिन का वर्कशॉप चला है उससे हमें रिजल्ट्स जो है और अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। नमस्कार, मोर नाम हरगोविंद बड़ो, मैं गोवालपारा डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करिছোঁ एज ए जिला स्वच्छ भारत प्रेरक। और आजिर এই কৰ্মশালাৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন আজি আমাৰ এই 4 দিন কৰ্মশালাৰ পৰা আজি প্ৰথম দিন হয়। আজি এই প্ৰথম দিন এতিয়ালৈকে আমাৰ এজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট IEC এক্টিভিটি প্ল্যান কি হ'ব তাৰ বিষয়ে অকণমান কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি এই 4 দিনৰ ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে এটা কংক্ৰিট ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ওলাই আহিব IEC এক্টিভিটিক লৈ পেলাই নি। আৰু IECটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়? It creates a vibrancy within the district and it creates an enormous amount of knowledge dissemination and awareness within the district, and that's why IEC activity is very much important. And we do hope that this workshop will obviously give us an huge amount of
opportunities and a proper framework so that we can plan out our IEC activities in very concrete manner and very minutely that can be disseminated down the district. ডকুমেণ্টেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত এতিয়া খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ আজিকালি দেখা গৈছে গভৰ্ণমেণ্টে যিমান স্কিম হেৰি কৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে প্ৰত্যেক স্কিমবিলাকৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু ৱৰ্কশ্বপটো কৰিবলৈ আহি মোৰ ভাল লাগিলে ষ্টুডেণ্টখিনি যথেষ্ট কিউৰিচিয়াছ আৰু মই যিমান পাৰোঁ ডকুমেণ্টিং পাৰ্টটো তেওঁলোকক ভালকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ নাম দিজান ঠাকুৰীয়া মই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ বৰপেটা ডিভিজন আমাৰ এই 4 দিনীয়া যেটো প্ৰগ্ৰাম আছিল আইসি আৰু ডকুমেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত তাৰে আসলতে মই জানিব ভালকে আহিছিল আসলতে কি ধৰণৰ হেৰি হয় তাৰমানে আমি বহুত আইসি কৰিছো বহুত কিবা কৰিছো একচুয়ালি আমাৰ বস্তুটো প্ৰপাৰ লাইনত নাছিলে আজি আসলতে যিখিনি কথা কোৱা হ'ল আৰু অকল আইসি কৰিলেই নহব কেৱল ডকুমেণ্টেশ্যনখিনিও ঠিককৈ যদি নাৰাখো তেতিয়া প্ৰব্লেম হয় আৰু তাৰ ওপৰত এতিয়া আমি প্লেনিংটো আইসি প্লেনিংটো কেনেকৈ কৰিবলৈ তাকে কৰি আছিলোঁ এতিয়া মই আইসিৰ প্লেনিঙো কৰি আছিলোঁ আৰু প্লেনিং মতে আগবাঢ়িলে কি বেৰিয়াৰ আছে কি কথা আছে গোটেই কথাখিনি জুকিয়াই চাই যদি আইসিটোত আগবাঢ়ো নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু এতিয়া 4 দিনীয়া যদিও আসলতে মই আজি এদিনে থাকিম মই নডেল অফিচাৰ মই আজি যাম আমাৰ বাকীবোৰ থাকিব ইয়াতে অত্যন্ত ভাল ফলপ্ৰসূ হেৰি এইটো আৰু বোধ কৰি ইয়াৰ পিছত আইসি লাইনটো অলপ চেঞ্জ হ'ব আমি যেটো আগতে ট্ৰেডিশনালি কৰি আছিলোঁ হেতুৰ পৰা অলপ বেলেগ লাইনত যাব বোধ কৰি এতিয়াহে ফলপ্ৰসূ আসলতে আজি আগতে অলপ হেফাজাৰ্ড আছিলে কোনোবাই কিবা এটা কৈছে অমুক কৰিব লাগে হোৰ্ডিং লগাব লাগে অমুক কৰিব লাগে সেইবোৰ চলি আছিলে আৰু সেইবোৰৰ কোনো ডকুমেণ্টেশ্যনো নাছিলে আসলতে ক'ত কি কৰিছোঁ আৰু ফিডবেক এটা নাছিলে আসলতে কৰাৰ পিছত কি হৈছিলে এতিয়া আজি যেটো লাইনত আমাৰ আলোচনাখিনি হৈছে গতিকে সেই গোটেইখিনি এই লাইনত কাম কৰিলে আমি এটা ভাল ফিডবেকো পাম তাৰপিছত ৰাইজৰ কামত আহিব আৰু আমাৰ গোটেই বেৰিয়াৰখিনি অভাৰকাম কৰাৰ সুবিধা একচুৱেলি মোৰ নাম এম বি ধৰ মই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী কাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ মই একচুৱেলি আইসি ৱৰ্কশ্বপ হ'ব বুলি মই গম পাইছিলোঁ যে 14 তাৰিখে হ'ব আৰু একচুৱেলি আইসিটো বহুত দৰকাৰ আছিল কাৰণ আমাৰ কেপাচিটিৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হওক বা আমি যিটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ যিখিনি মটিভেশ্যন আছিলে সেইখিনি আমি পোৱা নাছিলোঁ আজি এইটো সঁচাকৈ আমি থেংকছ আমি দিছোঁ যে এইটো এটা আমি বহুতখিনি শিকিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু এইটো একচুৱেলি আমি তাত গ্ৰাছৰুট লেভেলত লৈ যাব পাৰিম যেন লাগিছে কাৰণ চাওক গাঁৱৰ মানুহবোৰ এতিয়াও সজাগতা অহা নাই চেনিটেশ্যন এতিয়াও ধৰক কৰিব লাগে ক'ৰবাত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে এইটো ইউজ কৰিছে বেলেগ পাৰ্পজ ইউজ কৰিছে স্কুল ভেকেশ্যন খাই ৰাখিছে কিছুমান গৰু ছাগলী সোমাই ৰাখিছে দিছ শুড বি চেঞ্জ সেইকাৰণে এইটো আমি যথেষ্ট হেল্প কৰিব আমি ষ্টেক হোল্ডাৰখিনি আমি মাতি আনিম এইখিনি আমি সোমাব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ধুনীয়া হৈছে সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ হয় একচুৱেলি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ স্বচ্ছ প্ৰেৰক আহিছে আমাৰ BRC CRC আৰু আমাৰ নডেল অফিচাৰ মিষ্টাৰ সিং আহিছে গোটেইখিনিক লৈ আহিছোঁ আমি যাতে মোৰ এগ্ৰেছিভ হয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো সঁচাকৈ অলপ শ্ল' হৈ আছে ভালেখিনি হেল্প হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ নামটো অমৃতচন্দ সিং মই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নডেল অফিচাৰ SPM নডেল অফিচাৰ একচুৱেলি ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে ভাল ইন্দি লাগিছে কি যি ইয়াত নলেজ দিছে গোটেই গ্ৰাউণ্ড লগত ৰিলেটেড একচুৱেলি ফিল্ডত আমি যেনেকুৱা পাওঁ যি প্ৰব্লেম পাওঁ তাক কেনেকুৱা শ্বৰ্ট আউট কৰিম এই বস্তুটো ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে বিভিন্ন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টে আৰু যে BRC CRC যে আহিছে লগত আমি লৈ আহিছোঁ এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ক্ষেত্ৰত আমাক খুবেই হেল্প কৰিব যেতিয়া ফিল্ডত যাব তেখেতলোকে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যে ভিউটো শ্বেয়াৰ পাইছে কি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈ পেলাই আমি কেনেকৈ এপ্ৰ'চ ল'ম এইকেইটা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব মই ভাবিছোঁ তেনেকৈ মই মৃণাল চহৰীয়া মই বাক্সাৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী DWSC আৰু আজি ইয়াত যিটো মডিউল আমাক ইয়াত দিছে IC এণ্ড ডকুমেণ্টেশ্যন এইটো যথেষ্টখিনি আমাৰ উপকাৰ হ'ব কাৰণ ইয়াত আমি এতিয়ালৈকে IC এনেকুৱা ধৰণৰ এই এক্সপেক্টত মানে আমাৰ কোনো ট্ৰেইনিং এতিয়ালৈকে কৰিছে যদিও ইমান মানে মানে হেৰি হোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া যিখিনি আমি আজি ছাবজেক্ট মেটাৰখিনি দেখিছোঁ মানে এইখিনি বহুতখিনি আমাক সহায় কৰিব আমাৰ ICৰ প্ৰেক্টিছ ফটোগ্ৰাফি ডকুমেণ্টেশ্যন এই গোটেইখিনিত আমাক এটা ভাল মানে এটা ষ্ট্ৰং হেৰি এটা দিব আৰু মেছেজ এটা দিব আমাক কৰাত সুবিধা হ'ব গতিকে এইটো নিশ্চয় আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে We conducted this workshop of 4 days each in 2 phases. The idea was to get
and train all our district consultants, that is BPs, all the concerned stakeholders including the executive engineers, nodal officers in IEC and IPC. The sessions were planned with a lot of detailing and sessions on photography, documentation, media interaction, how to do different kinds of IEC and IPC activities were covered. So now we hope that with this renewed vigor and the techniques that we have imparted to our people, they'll be able to come up with a good plan and they'll be able to do much better IEC in the field.